Politician Kamal Hassan's remark calling Mahatma Gandhi's assassin Nathuram Godse independent India's first terrorist who was a Hindu. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has now jumped into the fray to support Kamal Hassan and said Godse was indeed a terrorist. Owaisi has added that no one can forget the killing of the father of the nation. Massive politics has broken out. Security has been beefed up for Kamal Hassan. ने जो महात्मा गांधी को मारा, जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको मानते हैं, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूफ हो गया। Viewers, tweet you. Congratulations on your upcoming film. You've happy on 5 Live to have Vivek Oberoi, actor, joining us live from Mumbai this evening. Vivek, welcome. Congratulations on your upcoming film. You've had a very busy election season as well. Lots of things happening. I want to read out for our viewers the tweet you put out yesterday, Vivek, directly to Kamal Hassan, where you said, "Dear Kamal sir, you are a great artist. Just like art has no religion, terror has no religion either. You can say Godse was a terrorist. Why would you specify Hindu? Is it because you were in a Muslim-dominated area looking for votes?" Vivek, this is something you obviously feel very... You're a really respected media person yourself, Shiv. Do you think it was the right thing to do? To say Godse is a terrorist? That's your call. Free to say it. A man who assassinated Mahatma Gandhi, I have no love for him. But to specify he was a Hindu and try and sell this Hindu phobia, try and sell this whole false narrative of Hindu terror. And, terror has no religion. When are we going to wait, sir? Say the same thing about the terrorist who went and killed so many innocent Muslims praying in a mosque in New Zealand. Would he say that he was a Christian terrorist? Would that not hurt Christian feelings, emotions? Why do people take Hindu emotions for granted? I don't understand. I'm a Hindu. I respect all religions. But don't I deserve the same respect for my religion? Why this false narrative? Why sell this Hindu phobia? For what? உண்மையான பயங்கரவாதியை வந்துட்டு ஒரு லெவல் கம்மி பண்ற மாதிரி, இவங்க பயங்கரவாதினா அப்ப அவங்க யாரியா அப்படின்ற மாதிரி தான். அப்படி பார்த்தா சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பயங்கரவாதி வந்து முகமது அலி ஜின்னா தான். அவரோட விஷயத்தினால தான் பார்ட்டிஷன் அப்போ ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்து உயிரிழந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து மகாத்மா காந்தியும் ஜவஹர்லால் நேரு பார்ட்டிஷன் அப்போ முஸ்லீம் மக்கள் வந்து உயிரிழக்க கூடாதுன்னு எவ்வளோ முயற்சிகள்லாம் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் அந்த விஷயத்தை துளி கூட வந்துட்டு முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் வந்து காட்டலை. ஸோ அப்போ சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி கமல்ஹாசன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து கோட்சேனா, சுதந்திர பாகிஸ்தானின் முதல் தீவிரவாதி வந்து முகமது அலி ஜின்னா தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் கோட்சே வந்துட்டு டெரரிஸ்ட், அதாவது பயங்கரவாதி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா, அப்போ முகமது அலி ஜின்னாவையும் வந்துட்டு நீங்கள் பயங்கரவாதின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அதனால நம்ம யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையில் ஒரு கத்தி மேலே நடந்து போகிற மாதிரி அதை தெளிவாக பேசணும், தெளிவாக ப்ரொஜெக்ட். 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, ये तो सबको पता है। पर इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी के डेथ के 3 घंटों के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गोडसे का नाम, पता, उसकी जाति और जाति में चितपावन ब्राह्मण, ये सारी डिटेल्स पहुंच गई। इसके बाद 1984 के सिख दंगों जैसा ही एक दंगा गांधी के अहिंसावादियों ने शुरू किया, चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार। उषा काल अखबार के अनुसार सतारा जिले के 400 गाँव में 1500 ब्राह्मणों के घर उसी रात जला दिए गए। चितपावन ब्राह्मण के सरनेम वाले लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। पंचगनी में स्कूल, सांगली में एक मिल और कोल्हापुर का एक फेमस स्टूडियो सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनके ओनर्स चितपावन ब्राह्मण थे। सेंट्रल प्रोविंस के होम मिनिस्टर डीपी मिश्र ने जब कई कांग्रेस लीडर और कार्यकर्ता को गिरफ्तार कराया तो पार्टी की तरफ से इन दंगाइयों को रिहा करने के लिए दबाव बनाया गया। मेडिकल डॉक्टर नारायण सावरकर को अहिंसक गांधीवादियों की भीड़ ने उनके घर से घसीटकर बाहर लाया और उन पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। सरकार ने इस जेनोसाइड को बड़ी ही चालाकी के साथ छुपा लिया। मेरे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है। जब इस्कॉन ने बांग्लादेश की रक्षा की, 70s के दशक में विश्व के सबसे बड़े म्यूजिशियंस में शुमार पंडित रविशंकर और बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन, श्रीला प्रभुपाद और इस्कॉन के बहुत बड़े भक्त थे। इन दोनों ही लेजेंड्स ने कई बार कहा है कि इस्कॉन और हरे कृष्णा ने उनकी म्यूजिक और जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके वो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। इसी वजह से 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड में जब पाकिस्तानी चैतन्य महाप्रभु की धरती पर जुल्म कर रहे थे और बंगाली लोगों को यातनाएं दे रहे थे, तब पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन के बीटल्स बैंड ने न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश का शो आयोजित किया। जिससे कलेक्ट हुए $12 मिलियन का रिलीफ फंड बांग्लादेश को भेजा गया। ना उन्होंने बांग्लादेशियों का मजहब देखा और ना ही उनकी मान्यताओं के बारे में सोचा, बस निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दी। पर आज उसी बांग्लादेश में इस्कॉन के ही मंदिरों और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जला दिया गया है।
அப்போ ஒரு பாழா போன பஞ்சு டைலாக் ஒன்று சொன்னீங்களே, யாருக்கு ஓட்டு போட போறீங்க? குடும்ப அரசியல்ங்கிற பேர்ல நாட்டையே குழி தோண்டி புதைச்சாங்களே, அவங்களுக்கா? சிலர்த்து போய் சில்லறையெல்லாம் விட்டுறிஞ்சேன். ஊழல் கட்சிகளாக நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள கட்சிகளும் அதை சார்ந்த கட்சிகளுடனும் நாம் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்று நீங்கள் பகிரங்கமாக அறிவிப்பீர்களா? அறிவிச்சுட்டா போச்சு. நீ ரொம்ப தைரியசாலிப்பா. இந்த ஓட்ட கண்ணாடி போட்டு எப்படி துணிஞ்சு முன்னாடி நிக்கிறியோ? இதெல்லாம் செய்யாம ஒரு பெரிய கட்சியிடம் சேர்ந்து கொஞ்சம் கூட கும்பிடு போடணும், போட்டா போச்சு. இப்பவும் அப்படித்தானே கிடக்கு தமிழ்நாடு. எந்திரிக்க முடியாம கயவர்களுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்று கண்டிப்பாக சத்தியம் செய்து கொடுக்கலாம். உதயசூரியன் சின்னத்தில் நில்லுங்கள். கயவர்களுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்று கண்டிப்பாக சத்தியம் செய்து கொடுக்கலாம். இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு லோக்சபா சீட் தர்றோம், உதயசூரியன் சின்னத்தில் நில்லுங்கன்னு கமலிடம் ஆரம்பத்திலிருந்தே சொல்லப்பட்டது. இப்படியே இருந்த நிலையில தொகுதி கிடைக்காதல ராஜ்யசபா ஓகேவா, அது உங்களின் தனித்தன்மையை பாதிக்காதா என சென்டிமெண்டா எங்க தலைமை பேசியது. வேறு வழி இல்லாம ஒப்புக்கொண்டார் கமல்னு திமுக வட்டாரங்கள் சொல்லுகின்றன. அடங்கப்பா அடங்கப்பா, இல்ல இங்க சந்திரன் ஒரு மானஸ் இருந்தா அவன் எங்கேன்னு தேடுற. திருடர்களுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என்று தைரியமாக சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கலாம். குற்றவாளிகள் என்று எங்களுக்கு தெரிந்து விட்டால் கூட்டு சேர்க்க மாட்டோம் என்று வாக்குறுதி கொடுக்கலாம். இது எலெக்ஷன் வாக்குறுதி அல்ல, கட்சி ஆரம்பிக்கும் போதே கொடுக்கிற வாக்குறுதி. அந்த கலைஞரின் மகனாக இருக்கக்கூடிய நான் சொல்லுகிறேன், முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? யாருக்கு ஓட்டு போட போறீங்க? குடும்ப அரசியல்ங்கிற பேர்ல நாட்டையே குழி தோண்டி புதைச்சாங்களே, அவங்களுக்கா? ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. வருகிற 2025 ஆண்டு போடணுமா சொல்லு போடுறேன். என்ன குட்டிக்காரனுமே ஓடுவான். இந்த ஈன பொழப்புக்கு பேசாம எங்கேயாவது போய் திமுகவோடு கூட்டணி கிடையாது மக்கள் நீதி மையத்துக்கு கமலஹாசன் அறிவிப்பு போட்டுக்கங்களேன். சாரு சொன்னாரு. எதிர்வரக்கூடிய தேர்தல்கள்ல திமுகவோடு கூட்டணி கிடையாது மக்கள் நீதி மையத்துக்கு கமலஹாசன் அறிவிப்பு. அப்புறம் என்ன நீங்க வந்த சும்மாவே யூட்டன் போடுவான். இதுக்கு தான் இந்த பில்டப்பா இல்ல தப்ப இந்த நேரத்தில் அனைவருமே சகோதரர்கள் தான். எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் எதிர்கட்சியா இருந்தாலும் என்னுடைய சகோதரர்கள் தான். நினைச்சுக்கிறேன். நீ என்னை பார்த்தா மெண்டல் பே மாதிரி தெரியுது உனக்கு? நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு எங்க வீட்டுல பெத்து விட்டுருக்காங்களா? இந்த கட்சியின் பெயர் மக்கள் நீதி மையம். இப்படி என்ன கிளம்ப வேண்டியதானே? அதான் துப்பிட்டில போக வேண்டியதானே? நாம் சமைக்கவிருக்கும் மக்கள் ஆட்சியின் ஒரு பருக்கை சோற்றை உங்களுக்கு உதாரணமாக்கி இருக்கிறேன். இதெல்லாம் யாராவது கேட்டிருந்தாங்கன்னா அங்க இருக்கிற பழைய செருப்பால அடிச்சிருப்பாங்க. தமிழகம் எங்கும் இருக்கும் ஒரே வியாதி இந்த கழகங்கள் தான். A few moments later. அதுக்காக நீங்க செய்யறதெல்லாம் சரியாயிடுமா? என் மனசுக்கு எது சரின்னு போடுதோ அது மட்டும் தான் நான் செய்யறேன். கட்சி ஆரம்பித்த போது வலதும் இல்லை இடதும் இல்லை மையம் என புரியாமல் அடுக்கு மொழியில் வசனம் பேசிய கமல்ஹாசனுக்கு சில்லறையை சிதறவிட்டு பக்கம் பக்கமாக ரைட் அப் எழுதியவர்கள் ஏராளம். ஆனால் அப்படி ரைட் அப்புகள் எழுதியவர்கள் தலையில் துண்டு போட்டுக் கொண்டு உட்காருவது போல் இருக்கிறது கமல்ஹாசனின் சமீபத்திய அரசியல் செயல்பாடுகள். என்ன பண்றது? அப்பவே சொன்னேன் கையெழுத்து போடாத கேட்டு. என் அனுபவத்தில் நான் புரிந்து கொண்டது, ரசிகர்கள் வேறு, வாக்காளர்கள் வேறு.